અઝીઝ બિરાદરો, ભાઈઓ અને બહેનો, વડીલો, બુઝુર્ગો, અસલામ અલૈકુમ. ગુજરાતી ભાષામાં કુરાનિક અરબી શીખવાના આ 95માં એપિસોડમાં આપનું સ્વાગત છે. વેલકમ, ખુશામદીદ. આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરહ નિસાની છેલ્લી 5 આયતો 172થી 176 સુધીની આયતોનો શબ્દ આયત ટુ આયત અને આખા રૂકુનું છેલ્લો રૂકુ છે તેનો આપણે તર્જુમો શબ્દ કેવી રીતે થાય તે જોશું અને પછીથી આજના એપિસોડને અને સૂરહ નિસાને આપણી ચર્ચાને આજે વિરામ આપશું. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે ગુજરાતી, અંગ્રેજી, હિન્દી અને અરબી ભાષામાં વ્યાકરણ વચ્ચે શું તફાવત છે તેના વિશેના 3-4 એપિસોડને આપણે શરૂઆત કરીશું. અને એને હું દર વખતે કહું છું એટલા માટે કે આપણે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અને હિન્દીનું ગ્રામર વ્યાકરણ સારી રીતે જાણીએ છીએ, એટલે તેની સાથે સરખામણી કરીએ કોઈ પણ વસ્તુની તો આપણને એ બહુ સારી રીતે સહેલાઈથી સમજી શકાય. એટલે હવે આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરહ નિસાની છેલ્લી 5 આયતો જોશું. શરૂઆતમાં મૌલવી સાહેબ પણ તફસીરમાં બતાવશે કે શરૂઆતની જે બીજા રૂકુથી જે સૂરહ નિસાની આયતો આવતી તેની અંદર આપણે ઇન્સાનના વારસાઈના શું હક્કો છે, કોને કેટલો વારસો મળે અને કઈ રીતે મળે તેની વાત હતી. તેમાં ચોથા સિપારામાં કલાલા વિશે, એટલે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ ગુજરી જાય ને તેના વારસદારો દીકરા, દીકરી કે પત્ની કે વિધવા, આપણે જેને આપણી ભાષામાં સીધી લીટીના વારસદાર તરીકે પણ ઓળખીએ છીએ, એ જો ન હોય તો પછી એના વારસાઈના પહેલાં માટે અગાઉ આપણે સૂરહ નિસામાં આ શરૂઆતની આયતોમાં એમ કીધું હતું કે તો એના મા કે બાપ, માતા પિતા હાજર હોય, જીવિત હોય તો તેમને એમનો વારસો એના હિસ્સા પ્રમાણે મળી શકે છે. પણ એની અંદર એક વસ્તુ એવી હતી કે તેને કોઈ પણ વારસદાર ન હોય ને ખાલી એક બહેન જ અથવા તો ભાઈ બહેન કે દૂરના રિશ્તેદારો, જો મા બાપ કે સીધી લીટીના કોઈ પણ વારસદારો ન હોય તો તેનું કેવી રીતે વારસાઈનો બટવારો કરવો એના વિશેના ચોખવટ સમજણ, વધારે વિશેષ માહિતી આ એપિસોડના છેલ્લા આયતમાં 176 નંબરની આયતમાં ચોખવટ કરેલ છે. એ આપ સમજી લેશો. એને મૌલવી સાહેબે, મુફ્તી સાહેબે જે શરૂઆતમાં જે ચર્ચા કરી છે એ પણ બહુ અગત્યની છે, એને પણ ધ્યાનથી સાંભળજો. અને પછી આ આખા એપિસોડને આપણે વિરામ આપી અને આજના વાતને આપણે પૂરી કરીશું. એટલે હવે આજના એપિસોડની આપણે શરૂઆત કરીએ. जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है, तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ. जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है. भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली. भर दो झोली मेरी या
दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। बंद दीदों में भर डाले आंसू, सिल दिए मैंने दर्दों को दिल में। जब तलक तू बना दे न बिगड़ी, दर्द तेरे न जाए ज़वानी। कहने लगे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, हम तौहीन नहीं करते। ईसा अलैहिस्सलाम के मौजज़ात बताते हैं, उनकी ताकत बताते हैं, उनकी कुदरत बताते हैं, इनके मकाम और मर्तबे को बयान करते हैं। तो कहने लगे ये बातें तो सब सही है, लेकिन आप कहते हैं वो अल्लाह की इबादत किया करते थे, तो ये खुदा होकर अल्लाह की इबादत कैसे करेंगे? तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो अल्लाह के बंदे थे, और बंदे के माना क्या है? बंदगी करने वाला। तो आप अल्लाह की इबादत करते क्योंकि माबूद हकीकी तो वही है, और ईसा अलैहिस्सलाम खुदा नहीं है, खुदा के बेटे नहीं है। तो इस पर आयत करीमा नाजिल हुई। ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की इबादत करने में और अल्लाह का बंदा बनने में कोई शर्म और आर महसूस नहीं करते, और ना ही मुकर्रब फरिश्ते अल्लाह का बंदा बनने में कोई शर्म और आर महसूस करते हैं, क्योंकि अल्लाह का बंदा अपने आप को समझना और अल्लाह की बंदगी करना, ये तो अंबिया के लिए भी एजाज की बात है और फरिश्तों के लिए भी एजाज की बात है। तो ये कोई ऐसी बात नहीं कि हमने ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की है। और नबी तो ये बात जानते हैं, जो कोई अल्लाह की इबादत करने में शर्म महसूस करे, अपने लिए आर महसूस करे और वो तकब्बुर करे, बस अन करीब अल्लाह उन्हें अपनी तरफ जमा फरमाएगा। फिर क्या होगा? फिर बहरहाल जो लोग ईमान लाए और अच्छे अमल किए, अल्लाह उन्हें उनके आमाल का अजर अता फरमाएगा। जो उन्होंने काम किया होगा उसका अजर भी होगा, और जिससे अल्लाह राजी होगा अपने फजल से और भी अता फरमाएगा। और बहरहाल वो लोग जिन्होंने इबादत को आर समझा, इबादत करने से उन्होंने इनकार किया और तकब्बुर किया, बस अल्लाह उन्हें दर्दनाक अजाब देगा, और उन लोगों के लिए न कोई दोस्त होगा, न कोई मददगार होगा अल्लाह के मुकाबले में जो अल्लाह के अजाब से उन्हें बचा सके। ए लोगों, बेशक तुम्हारे पास तुम्हारे रब की बुरहान आ गई। बुरहान से मुराद आक़िद जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बुरहान उस दलील को कहते हैं कि इसके बाद फिर किसी दलील की हाजत बाकी ना रहे। बुरहान उस दलील को कहते हैं कि जो दावे के सबूत के लिए हो। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुरहान है अल्लाह की रबूबियत और अल्लाह ताला की कुदरत और अल्लाह ताला के रब होने की दलील है, बुरहान है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख मुबारक भी मौजज़ा, आपका कान मुबारक भी मौजज़ा। फरमाते हैं मैं वो देखता हूं जो तुम नहीं देख सकते, मैं वो सुनता हूं जो तुम नहीं सुन सकते। नमाज पढ़ा रहे थे, सलाम फिर कर आपने फरमाया सफ़े दुरुस्त रखा करो, रुकू और सुजूद सही किया करो। तुम समझते हो मैं आगे देख रहा हूं, मैं आगे भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं। इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने बुखारी शरीफ में हदीस पाक लिखी, फरमाया मैं आगे भी देखता हूं, पीछे भी देखता हूं। और फिर क्या फरमाया? मुझसे न तुम्हारा रुकू पोशीदा है और न खुशू पोशीदा है। रुकू तो हम समझे ये जाहिरी अमल है, खुशू कहते हैं दिल की तवज्जो। तो मैं तुम्हारे जाहिरी अमाल को भी देख रहा हूं और तुम्हारे दिल में खुशू है कि नहीं इसको भी मैं जानता हूं। ये इमाम बुखारी अलैहिर्रहमान ने बुखारी शरीफ में हदीस पाक लिखी। इस तरह की बेशुमार अहादीस हजरत अल्लामा मौलाना शफी काड़वी अलैहिर्रहमा ने किताब जिक्र जमील में जमा फरमाई है। तो ये किताब आप हासिल करें, जिक्र जमील, जो इसी आयत करीमा की तफसीर है। ऐ लोगों, बेशक तुम्हारे पास
تمہارے رب کی طرف سے برہان آ گئی. برہان حضور اللہ کی توحید اور اللہ کی ربوبیت کی دلیل ہے. کیسے دلیل ہے؟ تو اس کتاب ذکر جمیل میں حضور کی آنکھ مبارک کے معجزات ہیں، کان مبارک کے معجزات ہیں، اور جسم کے دیگر اعضاء کے معجزات ہیں. اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور نازل فرمایا. یہ نور سے مراد قرآن ہے. یہ ایسا نورانی کلام ہے کہ جو اس سے وابستہ ہوتا ہے وہ بھی منور ہو جاتا ہے. پس بہرحال وہ لوگ جو اللہ پر ایمان لائے اور اللہ کے دین کو مضبوط انہوں نے تھاما، پس ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا. وہ فضل، اور اپنے فضل سے انہیں مالا مال فرمائے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھا راستہ دکھائے گا. لوگ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں کلالہ کے بارے میں. ایسا شخص جو لا وارث ہے، صرف اس کے بھائی بہن وارث ہیں. تو سورہ نساء میں 4 پارے میں آپ نے یہ سماعت کیا تھا کہ ایسے شخص کے بھائی بہنوں میں سے اگر سگے بھائی بہن نہ ہو، ماں کی طرف سے بھائی یا بہن ہو، تو ان کا کیا حصہ ہے وہ حصہ پیچھے بیان ہوا. اب اس شخص کا ذکر ہے کہ جس نے انتقال کر لیا لیکن اس کے سگے بھائی بہن موجود ہیں اور کوئی وارث نہیں ہے، یا پھر سگے بھائی بہن تو نہیں ہے، سوتیلے ہیں مگر باپ کی طرف سے ہیں. تو باپ کی طرف سے سوتیلے بھائی بہن ہوں یا سگے بھائی بہن ہوں، ان کا یہ حصہ مقرر کیا جائے گا جو قرآن مجید فرقان حمید نے بیان کیا. یہاں پر باپ کی طرف سے اس سے مراد یہ ہے کہ باپ سگا ہو، ماں سوتیلی ہو. تو ایسے بھائی بہنوں کا حصہ کیسے ہوگا؟ آپ فرمائیے اللہ تعالی یفتیکم، تمہیں فتویٰ دیتا ہے، مسئلہ بیان فرماتا ہے کلالہ لاوارث کے بارے میں کہ جس کی اولاد نہیں، بیوہ بھی نہیں، ماں باپ بھی نہیں. اگر کوئی مرد ہو وہ انتقال کر جائے، اس کی اولاد نہ ہو، اور ایک ہی سگی بہن ہو یا باپ کی طرف سے بہن ہو، تو جو جائیداد اس نے چھوڑی ہے اس میں سے آدھی جائیداد اس بہن کو دے دی جائے گی. اور اگر اس کے برعکس ہو کہ ایک ہی بھائی ہو، مرنے والا مرد ہو کہ عورت ہو، اس کا اور کوئی وارث نہ ہو، صرف ایک ہی بھائی ہو، وہ پوری جائیداد کا مالک ہو جائے گا. پھر اگر ایک بہن ہو، ابھی آپ نے سنا صرف ایک ہی بہن ہو تو آدھی جائیداد. اگر صرف 2 بہنیں ہوں یا 2 سے زائد بہنیں ہوں تو ان بہنوں میں 2/3 جائیداد تقسیم کر دی جائے گی. یعنی 66.67% جائیداد ان 2 بہنوں میں تقسیم کر دی جائے گی. مرنے والا لاوارث ہے، اولاد نہیں، بیوہ نہیں، ماں باپ نہیں، صرف بھائی بہن ہیں. بھائی بھی ہیں اور بہن بھی ہے. اب وہ چاہے ایک بہن ایک بھائی ہو یا اس سے زیادہ ہو. تو قرآن مجید فرقان حمید فرماتا ہے اگر مرد اور عورتیں زیادہ ہوں، یعنی بھائی بہن دونوں ہوں، تو پھر قاعدہ یہ ہے کہ کل جائیداد بھائی بہنوں میں اس طرح تقسیم ہوگی کہ 2 لڑکیوں کے برابر ایک لڑکے کو حصہ دیا جائے گا. یعنی 2 بہنوں کے برابر ایک بھائی کو حصہ ہوگا، بہنوں کا 1 حصہ، بھائیوں کا 2 حصہ. اس طرح جائیداد تقسیم ہوگی. اللہ تعالی تمہیں خوب واضح فرماتا ہے تاکہ تم گمراہی سے بچو. اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. یہاں پر یہ سمجھ لیجئے کہ وراثت کا یہ قاعدہ ہے کہ اگر مرنے والے کی اولاد نہیں، یہ قاعدہ یاد رکھیں، مرنے والے کی اولاد نہیں تو پھر بھائی بہنوں کو حصہ ملتا ہے. اور اگر مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے ایک ہی بیٹا ہو یا ایک ہی بیٹی ہو، تو ہمیشہ وراثت کے قوانین میں یاد رکھیں کہ بھائی بہنوں کا حصہ نہیں ہوتا. کبھی بھی کسی کا انتقال ہو جائے اور اس مرنے والے کی اولاد ہو، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، تو بھائی بہن اس چیز کو سمجھ لیں کہ انہیں حصہ نہیں ملے گا. اور جب اولاد نہیں ہوگی تو بھائی بہنوں کو حصہ ملے گا. لیکن اگر بیوہ موجود ہے، ماں باپ موجود ہیں، تو بھائی بہنوں کا حصہ کم ہو جائے گا. اور بیوہ نہیں، ماں باپ بھی نہیں، تو پھر ساری جائیداد سگے بھائی بہنوں میں یا باپ کی طرف سے بھائی بہن ہیں ان میں تقسیم کر دی جائے گی. الحمدللہ سورہ نساء مکمل ہوئی.
સૂર્ય નિશાની છેલ્લી 5 આયતો આજના એપિસોડમાં આપણે જોવાની છે. સૌથી એક પછી એક આયત, શબ્દ શબ્દ, આયત ટુ આયત, અને છેલ્લે આખા રૂકુનો તર્જુમો, આયતના તર્જુમો સાથે કિરાત સાથે જોશું. શરૂઆત કરીએ આયત નંબર 172 લન, નેવર, હરગીઝ નહીં. આપણે વચમાં મેં એક વખત નકારાત્મક શબ્દો વિશે માં અને લા અને લન વિશે વાત કરી હતી. લન નો અર્થ થાય નેવર, ભારપૂર્વક કહેવું તો હરગીઝ નહીં. યશ તનકિફુ, વિલ डिस्डेन और महसूस करेगा. अल मसीह, द मसीहा. अन એટલે કે, की, दैट, अन यकूना, टू बी, वो हो, अब्दुल्लिल्लाह, ए स्लेव ऑफ अल्लाह, बंदा अल्लाह का, बंदा अल्लाह का. वला, व એટલે નો, ના, એન્ડ અને લા એટલે નો. આ લન તરીકે ખાસ ભારપૂર્વક છે ને સામાન્ય ના પાડવા માટે છે. વલ્લા એટલે એન્ડ નોટ. અલ મલાયકતો, ફરિશ્તે. અલ શબ્દ આવ્યો એટલે ખાસ ફરિશ્તાઓ માટે છે, કારણ કે આની પાછળ વિશેષણ છે. અને એ વિશેષણ જ્યાં અરબી ભાષાનો સામાન્ય એમ છે કે વિશેષ્ય નામ હોય, એની ખાસ નામ હોય, ધી કે અલ હોય તો એના વિશેષણનો શબ્દમાં પણ અલ આગળ આવે છે, એ પણ ખાસ હોય છે. એટલે અલ મલાયકતુલ મુકર્રબુન, ધી વન્સ હુ આર નિયર ટુ અલ્લાહ. મુકર્રબ, આ મુકર્રબ કોણ? મલાયકો માટે શબ્દ છે, એટલે બંને માટે અલ છે. વ મન, વ એટલે અને, ને મન એટલે હું અથવા તો હું એવર જો કોઈ. યશ તનકિફ, અહીંયા યશ તનકિફુ છે. ઓર મહેસૂસ કરે, મહેસૂસ કરેગા અને મહેસૂસ કરે, બંને વચ્ચે થોડો ફેર છે, માર્ક કરજો. અન એટલે કે ફ્રોમ અથવા તો છે, અને ઇબાદત એટલે વર્શિપ અથવા ઇબાદત ને, હી એટલે તેની, ઉસકી. યશ તકબીર, વા એટલે અને યશ તકબીર તકબ્બુર ઉપરથી આ શબ્દ બનેલો છે. તકબર રૂટ વર્ડ છે. એન્ડ હી ઇઝ એરોગન્ટ, ઓર તકબ્બુર કરે. ફસ યા શરૂહુમ, ફ એટલે આપણે એટલે ધેન, પસ, પછી આ શબ્દ આપણે દરેક વખતે આવે જોઈએ છીએ. ફથી કોઈ શબ્દ શરૂ થતો હોય તો એ ધેન અથવા તો પસ કે એને માટે અથવા તો માટે વપરાય છે. ધેન હી વિલ ગેધર ધેમ. સ યાહશોરો એટલે ગેધર, હી વિલ ગેધર. સ આગળ આવ્યો એટલે ભવિષ્યકાળ માટે છે. યાહશોરો એટલે કે આગળ આ ભવિષ્યનો પ્રત્યે લાગે, અને વર્તમાન કાળ છે એટલે કે ભવિષ્યમાં હી વિલ. હસર ઉપર યાહશોરો છે એ હસર શબ્દ ઉપરથી. હસર એટલે ભેગા થવું, હસર કા મેદાન આપણે જેને કહીએ છીએ તે. સ ભવિષ્યકાળ માટે, અને યાહશોરો એટલે કે તે, હી વિલ ત્રીજા પુરુષ એકવચન માટે, તે એકઠા કરશે. અહીંયા ફોર સ આવ્યો એટલે, હુમ એટલે કર્મ તરીકે છે, તેઓને. ધેમ ઉને. ધેન હી વિલ ગેધર ધેમ. પર્સ અનકરીબ હોય, એકઠા કરેગા ઉને. આ બરાબર સમજી લેજે. પર્સ શબ્દ તો આપણે જાણીએ છીએ. સ આવ્યો એટલે ભવિષ્યકાળનો શબ્દ છે. સ અથવા તો કદ તરીકે આપણે ભવિષ્યકાળમાં એક વાર મેં બતાવ્યું, તો ફરીથી આપણે નેક્સ્ટ એપિસોડ જોશું, એની અંદર આપણને આ વિગત આવશે. યા સરોમાં ત્રીજા વર્તમાન કાળનું હસરવાનું રૂટવર્ડ છે, એકઠા કરવા. અને યા સરો એટલે ત્રીજા પુરુષ એકોચન માટે, એટલે તે એકઠા કરશે. અને હુમ એટલે કોને? કે તેઓને. ત્રીજા પુરુષ બહુવચન સર્વનામ. એલે એટલે તરફ ને, હી એટલે તે. ટુવર્ડ હિમ અપની તરફ. જમીયન, ઓલ ટુગેધર, સબ કે સબ. આખી આયતનો આપણે તર્જુમો જોઈ લઈએ. Never would the Messiah disdain to be a servant of Allah, nor would the angels near to him. And whoever disdains his worship and is arrogant, he will gather them to himself altogether. અહીંયા disdain છે, ટી ને બદલે અહીંયા ડી આવવું છે, ટાઈપિંગ મિસ્ટેક.
मसीहा अलैहिस्सलाम ईसा अलैहिस्सलाम की बात है। को अल्लाह का बंदा होने में कोई नंग व आर या तबकबुर नहीं, तकब्बुर का उसे तकब्बुर व इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता। और ना मुकर्रर फरिश्तों को अपनी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर और इनकार करे, अल्लाह ताला उन सबको इकट्ठा अपने तरफ फरमाएगा। अँ फरमाएगा शब्द में पेलो फरमा शब्द निकली गयो है। अपने तरफ फरमाएगा, इकट्ठा करेगा। गुजराती में जो ले ईसा मसीह अलैहिस्सलाम ने क्यारे अल्लाह नो बंदो बनवामां संकोच नहीं होय अने न निकटवर्ती फरिश्ताओने संकोच हशे। अने जे अल्लाहनी बंदगीथी संकोच करशे अने अहंकार करशे तो अल्लाह अवश्य सौने पोतानी पासे एकत्र करशे। नेक्स्ट जो है 173 आयत, फअम्मल लजीना ए लोको ધેન એઝ ફોર તો રહે ફ એટલે પછી અમ્મા એટલે બાકીના અલ્લજીના એટલે તે લોકો કે જે હો જો ધોઝ હુ આમનું એટલે ઈમાન લાયે ટુ ईमान लावा वह अमेलू एंड डू एंड डिड और उन्होंने अमल किए स्वालिहात द राइटियस डीड्स नेक अमल किए फयवफ़ीहिम देन ही विल गिव देम इन फुल बस वो पूरा देगा उन्हें ओजूरहुम ओजूर એટલે અજર નું બહુવચન ઓજૂર ને હુમ એટલે તેઓને वह यजीदुहुम एंड गिव देम मोर और वो ज्यादा देगा उन्हें हुम शब्द એટલે તેઓને ત્રીજો પુરુષ બહુવચન માટે છે मीन એટલે फ्रॉम ने फजलील એટલે फजल अथवा तो बाउंटी फ्रॉम हिज बाउंटी अपने फजल से वो अम्मा एंड एज फॉर अम्मा अम्मल लजीना છે અહીંયા अम्मल मस्जिद आया वो अम्मल लजीना છે एंड एज फॉर और रहे वो जिन्होंने अस्तनकफू डिस्डेन और महसूस की वह वर्ष तकब्बुर ऊपर थी एंड वेर एरोगेंट और उन्होंने तकब्बुर किया फयो अज़बहुम देन ही विल पनिश देम अजाब ऊपर थी છે यो अज़बहुम એટલે કે ત્રીજો પુરુષ ક્વેશ્ચન वो अजाब देगा उन्हें वो हुम છે એટલે अजाबन એટલે કે વિથ અ પનિશમેન્ટ पेनफुल अलीमा अलीमा પછી વાવ છે એટલે અલીમન ચાલુ લામ અલીફ છે એટલે કિરાત ચાલુ જ રહેશે વલા યજદુના વ એટલે અન્ય ને લા એટલે નોટ નહીં અને યજદુના એટલે वो पाएंगे एंड दे विल नॉट फाइंड और वो नहीं पाएंगे वो लहुम उनके लिए फॉर देमसेल्फ ल એટલે માટે ને હુમ એટલે તેઓ उनके लिए अपने માટે अपने लिए मिन दुनिल्लाह बिसाइड अल्लाह अल्लाह के सिवा वलीयम आ मिन दुनिल्लाह शब्द तो घणी वखत सांभळीए छे એટલે સિવાય अल्लाह के એટલું યાદ રાખવાનું આખા ત્રણેનું ભેગું કરીએ તો વલીયમ એની પ્રોટેક્ટર કોઈ હિમાયતી વલી આપણે શબ્દ વાપરીએ છીએ વલા નસીરા एंड नॉट दे एनी हेल्पर और ना कोई मददगार होगा। आखे आयत नो तर्जुमो जोई लीए एंड एज फॉर दोज हु बिलीव्ड एंड डिड राइटियस डीड्स ही विल गिव देम इन फुल देयर रिवॉर्ड एंड ग्रांट देम एक्स्ट्रा फ्रॉम हिज बाउंटी बट एज फॉर दोज हु डिसडेन्ड एंड वेर एरोगेंट he will punish them with a painful punishment and they will not find for themselves beside Allah and protector any protector or helper। हिंदी अथवा उर्दू में जोली पर जो लोग ईमान लाए हैं और शाइस्ता अमल किए हैं उनको इनका पूरा सवाब इनायत किया फरमाएगा और अपने फजल से उन्हें और ज़्यादा देगा। और जिन लोगों ने नंग व आर और सरकशी और इनकार किया उन्हें अलमनाक अजाब देगा और वो अपने लिए सिवाय अल्लाह के कोई हिमायती और इमदाद करने वाला ना पाएंगे। गुजराती में जो પછી જે લોકો ઈમાન લાવ્યા અને જેમણે સત્કાર્યો કર્યા તો તેમને તે પૂરેપૂરું વળતર આપશે અને પોતાની કૃપાથી તેમને વધારે પણ આપશે અને જે લોકોએ સંકોચ અને અહંકાર કર્યા
તેમને પીડાદાયક હેતના આપશે અને તેઓ અલ્લાહની સામે ન કોઈ મિત્ર મેળવી શકશે અને ન કોઈ મદદગાર. નેક્સ્ટ જોઈ લઈએ. યા આઈયો નાસો, યા એટલે કે હે નાસો એટલે બહુ છે, હે લોકો, કદ જા આ કુમ, શ્યોરલી કદ શબ્દ છે ખાસ ભાર દેવા માટે, શ્યોરલી માટે તાહકીક શબ્દ આપણે એના માટે વધુ સારું રહે છે. જા કુમ આયા, હેઝ કમ ટુ યુ, આ ચૂકી તુમ્હારે પાસ, બુરહાનુમ એ કન્વિન્સિંગ પ્રૂફ, એક દલીલ. મૌલવી સાહેબે શરૂઆતમાં તફસીરમાં પણ આના વિશે બુરહાન શબ્દ વિશે વધુ વાત કરી છે, આપણે સાંભળ્યું જશે. મીર રબ્બેકુમ, ફ્રોમ યોર રબ, મીન એટલે ફ્રોમ ને રબ એટલે પરવરદિગાર અને કુમ એટલે તમારા. કુમ શબ્દ છે સંબંધવાચક સર્વનામ છે. વ અંઝલના એન્ડ વી હેવ સેન્ટ ડાઉન ઓર નાઝિલ કિયા હમને, વ અંઝલા એટલે નાઝિલ કિયા, ના શબ્દ આવ્યો એટલે સર્વનામનું પહેલો પુરુષ બહુ છે એટલે હમને નાઝિલ કિયા. એલૈકુમ, એલા એટલે તરફ ને હુમ એટલે તુમ, ટુ યુ તરફ તમારે, નૂરમ નૂરમ મોબીના એ ક્લિયર લાઇટ. એક નૂર શબ્દ આપણે સારી રીતે જાણીતા છે, મોબીન શબ્દથી પણ આપણે પરિચિત છે. એક નૂર વાજે. આખે આયતનો તર્જુમો જોઈ લે. ઓ મેનકાઇન્ડ, ધેર હેઝ કમ ટુ યુ એ કન્ક્લુઝિવ proof from your Lord, and we have sent down to you a clear light. ऐ लोगों, तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से सनद और दलील आ पहुंची और हमने तुम्हारी जानिब वाजे और साफ नूर उतार दिया है. नूर ने અહીં શબ્દ કુરાન શરીફ તરીકે છે, મૌલવી સાહેબે કીધું. એ લોકો, તમારી પાસે તમારા પ્રભુ પાલનહાર તરફથી એક દલીલ આવી ચૂકી છે અને તમે તમારા પર એક સ્પષ્ટ પ્રકાશિત અવતરિત કરી દીધો છે. આગળ જોઈએ. આયત નંબર 175. ફમ્મા, સો એસ ફોર, આપણે આ શબ્દ અગાઉ પણ જોઈ ગયા છીએ. અલ્લજીના ધોઝ હું આમન, ઈમાન લાયે, બિલ્લાહે, ઈમાન લાયે અલ્લાહ પર. બે એટલે વિથ અથવા ઓન અથવા ટુ શબ્દ ગમે તેનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. ઇન તરીકે લઈ પર તરીકે. वो आतस्मु एंड हेल्ड फास्ट, और मजबूती से उन्होंने मजबूत पकड़ा. बे ही, बे એટલે સાથે ટુ ને હિમ એટલે હી એટલે હિમ. વસયુદ્ધ ખેલોકુમ એન્ડ હી વિલ એડમિટ ધેમ, તો દખલ રૂટવર્ડ છે. ત્રણ દખલ શબ્દો પરથી ઘણા શબ્દો બને છે. અને આગળ યુદ્ધ ખેલો આવ્યો એટલે ત્રીજે પુરુષ એક હોય છે તે દાખલ કરે છે. અને આગળ સ આવ્યું એટલે ભવિષ્યકાળનું વિલ તરીકે આપણે આનું ભવિષ્યકાળ બનાવવા માટે વર્તમાન કાળ, સાદા વર્તમાન કાળને આગળ સ લગાડીએ છીએ. અગાઉ અમને જ જોયું હતું તેમ. અને ફ એટલે પસ અથવા ધ્યાન, અને હુમ એટલે તેઓને. તો અનકરીબ વો દાખિલ કરેગા ઉન્હે, ભવિષ્યકાળનો શબ્દ ત્રીજો પુરુષ એક હોય તેને દાખલ કરવા માટે, અને હુમ એટલે તેને. ફી રહેમતિન, ઇન મર્સી, રહેમત મેં, मीन वो फ्रॉम हिमसेल्फ, वो फजलिन एंड बाउंटी और फजल में, वो यह दी हिम एंड विल गाइड देम, और रहनुमाई करेगा उनकी. एले है, एला એટલે તરફ, ટુ અને હી એટલે પોતાની તરફ. સિરાતમ મુસ્તકીમ, ઓન એ સ્ટેટ વે, સીધે રાસ્તે पे. સૂરા અલ્હમ્દુલિલ્લાહ में हेदना सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लजीना. આપણે આ શબ્દ અલમદમાં નમાજમાં દિવસમાં ઘણી વાર પડીએ છીએ. આખી આયતનો તો આપણે તર્જુમો જોઈ લઈએ. પેલા અંગ્રેજીમાં છે. સો ધોઝ બિલીવ ઇન અલ્લાહ એન્ડ હોલ્ડ ફાસ્ટ ટુ હિમ, હી વિલ એડમિટ ધેમ ટુ મર્સી ફ્રોમ હિમસેલ્ફ એન્ડ બાઉન્ટી. गुजराती, उर्दू अथवा हिंदी में. पर जो लोग अल्लाह ताला पर ईमान लाए उसे मजबूत पकड़ लिया, उन्हें तो अनकरीब अपनी रहमत और फजल में ले लेगा और उन्हें अपनी तरफ से राह दिखा देगा. હવે જે લોકો અલ્લાહ પર ઈમાન લાવ્યા અને તેમણે તેને દૃઢતાથી પકડી લીધો, તેમને અવશ્ય અલ્લાહ પોતાની દયા અને કૃપામાં દાખલ કરશે અને તેમને પોતાના તરફથી સન્માર્ગ બતાવશે. અંગ્રેજીમાં છે ને પોતાની તરફથી
યાહદીહિમ ઇલૈહિ સિરાતિમ, આ પેટા વાક્યનો તર્જુમો રહી ગયો છે. એન્ડ વિલ ગાઈડ હિમ ઓન ધ સ્ટેટ પાથ, અહીંથી અધૂરું રહી ગયું છે. અહીંનો તર્જુમો યાહદીહિમ ઇલૈહિ સિરાતિમ મુસ્તકીમ. આ બેમાં તો આપની તરફ રાય રાસ્તા દિખા દેખાવે છે. નેક્સ્ટ જોઈએ. છેલ્લી આયત 176મી. અહીંયા સૂરજ નિશાની સુરત પૂરી થશે. યસ તબ તું નકા दे सीक योर रूलिंग और फतवा पूछते हैं आपस में. कुलिल्लाहो से कह दीजिए, कुल्लाह से कुलिल्लाहो कह दीजिए कि अल्लाह युफ्तीकुम गिव्स यू ए रूलिंग. फतवा फेरते है ऊपर से યુફ્તીકુમ ફતવો આપે છે અથવા તો રૂલિંગ આપે છે, એવું થાય છે. ફિલ કલાલતે, કલાલા શબ્દ કન્સર્નિંગ ધી કલાલા કે બારે માં. ફી એટલે માં, પણ અહીંયા કન્સર્નિંગ અંગ્રેજીમાં વધુ એપ્રોપ્રિએટ કન્સર્નિંગ રહે છે, અને અહીંયા હિન્દીમાં બારે મેં ઇન કલાલાને બદલે કલાલા કે બારે મેં. કલાલા મેં કે બદલે કલાલા કે બારે મેં વધુ એપ્રોપ્રિએટ શબ્દો હિન્દી અને ઇંગ્લિશમાં છે, એટલે આ શબ્દો વાપરે ફીને બદલે. કલાલા વિશે મૌલવી સાહેબે પણ કીધું છે કે સૂરા નિસાની છેલ્લી આયતની અંદર, આપણે સૂરા નિસામાં શરૂઆતની બીજી આયતથી માંડી ચોથા પારામાં શરૂઆતની બે રૂકુમાં કોને કોને મરૂમના હિસ્સા મળી શકે, વારસદારોને, એની બહુ તફસીલથી વાત કરી છે. કલાલા વિશે પણ વાત થઈ છે. પણ એક પોઈન્ટ જે કલાલા વિશે કોઈ પણ એના વારસદાર ન હોય અને ખાલી બહેન હોય અથવા તો ભાઈ બહેન કે બીજા દૂરના રિશ્તેદાર હોય તો તેને કેટલો હિસ્સા મળે તેની વાત આ આયતની અંદર તેની છણાવટ કરેલ છે. આપણે આગળ જોશું તો આપણને પણ ખ્યાલ આવશે. કલાલા વિશે અગાઉ તો અહેકામ શું છે એ બતાવેલ છે ચોથા પારામાં. બાકી રહી તે વસ્તુની ચોખવટ આ આયતની અંદર સૂર્ય નિશાની છેલ્લી આયતમાં કરેલ છે. એટલે પહેલું વાત અધૂરી લાગે તો આ છેલ્લી આયત રેફર કરી લેવી પડે. ઇન ઇફ અગર ઇમરાઅતુન, એ મર્દ, કોઈ મર્દ હલાકા એટલે ડાયડ, હલાક હો જાય. લૈસા એટલે નહીં, લૈસા શબ્દ નકારાત્મક તરીકે આપણે વાપરીએ છીએ. લહુ વલદુન, હી હેઝ ચાઇલ્ડ. લ એટલે માટે ને હું એટલે તેને, વલદ બાળક છોકરું, તેને કોઈ ઓલાદ ના હોય, બંને ભેગા કરીએ તો એ રીતે થાય. વલદુ એન્ડ હી હેઝ ઓર હો ઉસકી ઉખ્તુન, એ સિસ્ટર એક બહેન હો. ફલાહા, ફ એટલે પસ અથવા તો અને, એને લ એટલે માટે ને હા હુમ, હું અને એક વચન ત્રીજો પુરુષ માટે, અને હા એક વચન ત્રીજો પુરુષ સર્વનામ સ્ત્રી માટે છે. એટલે અહીંયા હું છે ને અહીંયા હા આવશે, એટલે સ્ત્રી માટેની હર માટે આવશે. ફલા હા પસ એન્ડ ફોર હર, તો ઉસકે લીએ નિસ્ફુન એક ઇઝ એ હાફ આધા, નિસ્ફ એટલે અડધું. માં તરકા, માં એટલે તે કે જે વોટ હી લેફ્ટ, ઉસકા જો ઉસને છોડા હે, વ હોવા એન્ડ અને હોવા એટલે હી પુરુષ વચ્ચે ખુદ, ઓર વો ખુદ. યરસુહા will inherit from her, વારિસ હોગા ઉસકા. અહીંયા હા શબ્દ છે એટલે સ્ત્રીવાચક છે. ઇન અલમ, ઇફ નોટ, અગર ના. ઇન એટલે ઇફ અને લમ એટલે નોટ. યકુન હો હે લહા, અહીંયા પાછું સ્ત્રીવાચક હું ને બદલે હા આવશે. ફોર હર તેણીને માટે, વલદુન એ ચાઇલ્ડ કોઈ ઓલાદ. ઇન બટ ઇફ, એટલે પસ ફીર શબ્દ અહીં વાપર્યો છે, બટ વાપર્યું છે. અને ઇન એટલે ઇફ. કાનતા, કાના અને કાનતું છે, પણ અહીંયા કાનતા છે દ્વિવચન સ્ત્રીવાચક માટે છે. દેર વેર ટુ ફિમેલ્સ, દો બહેને હો, દો બહેને. કાનતા એટલે હો એટલે દ્વિવચન પેલું છે, સાદો ટુ બી નું સર્વનામનું રૂપ છે. દો બહેને સનતઈને ફલહોમાં, ફ એટલે ધેન, લ એટલે માટે, ફોર ધેમ
તો ઉન દોનો કે લીએ હોમા છે, હુમ નથી, હોમા, હોમ હોય તો બહુવચન, ઉન ના હોય તો બહુવચન સ્ત્રીવાચક, અહીંયા દ્વિવચન છે એટલે હોમા છે સ્ત્રીવાચક બહુવચન દ્વિવચન. સોલોસાને એટલે 1/3, 2/3, 2/3 मिम्मा तरका ऑफ व्हाट ही लेफ्ट, उसमें से जो उस भाई ने छोड़ा है. वह એટલે અને ઇફ એટલે અગર, એન્ડ ઇફ કાનુ દે વેર ઇખવતન બ્રધર્સ એન્ડ સિસ્ટર્સ રિજાલન વ નિશાન, મેન એન્ડ વુમેન મર્દ और औरतें बहुवचन છે. फलिस जकर है देन द मेल विल हैव, तो मर्दों के लिए है मिसलू हसीन मानिंद हिस्सा अल उनसयैन ऑफ द 2 females, બે સ્ત્રીઓ બરાબર, એક બે એટલે ભાઈને સ્ત્રીને અડધો ને ભાઈને આખો, તો બે સ્ત્રી હોય તો ભાઈને એક મળે એટલે ડબલ મળે. યો બૈયનુલ્લાહ હો, અલ્લાહ મેક્સ ક્લિયર, વાજે કરા અલ્લાહ ને, લકુમ લ એટલે 2 અને કુમ એટલે તમારે લીએ, અન એટલે લિસ્ટ, તાકી दिल्लू यू गो एस्ट्रे, तुम गुमराह ना हो जाओ. वल्लाहो एंड अल्लाह बेकुल्ले सईन कदीर, ऑफ एवरीथिंग इज ऑल नोवर, हर चीज को खूब जानने वाला है. आखिर बेकुल्ले सईन अलीमुन એટલે કે ઓફ એવરીથિંગ ઈજ શબ્દ 11માં છે, સાદા વર્તમાન કાળ છે. ઓલ નોવર, હર ચીજ કો ખૂબ જાનને વાલા, એટલે કે આ રીતે આ છેલ્લી આયત બહુ લાંબી છે એટલે આનો તર્જુમો છે એ નેક્સ્ટ આપણે પેજ ઉપર લઈએ છીએ. દે રિક્વેસ્ટ ફ્રોમ યુ એ લીગલ રૂલિંગ, ફતવા એટલે રૂલિંગ, લીગલ રૂલિંગ, લીગલ આપણે કાઉન્સમાં લીધું છે, ડિક્શનરી મિનિંગ તરીકે ખાલી રૂલિંગ જ હોય છે. Allah gives you a ruling concerning one having neither descendant nor ascendant as heirs. If a man dies leaving no child but only a sister, he will have half of what he left and he inherits from her if she dies and has no child. But if there are 2 sisters or more, they will have 2/3 of what he left. If there are both brothers and sisters, the male will have the share of the equal to the 2 females. Allah makes clear to you his law, lest you go astray, and Allah is knowing of all things. हिंदी अथवा तो उर्दू में जो लें. आपसे फतवा पूछते हैं, आप कह दीजिए कि अल्लाह ताला खुद तुम्हें कलाला के बारे में फतवा देता है. अगर कोई शख्स मर जाए जिसकी औलाद ना हो और एक बहन हो तो उसके लिए छोड़े हुए माल का आधा हिस्सा है और वो भाई उस बहन का वारिस होगा. अगर उसके औलाद ना हो तो पस बहन 2 हो तो उन्हें कुल छोड़े हुए का 2/3 मिलेगा. और अगर कई शख्स कुछ नाते हैं कि मर्द भी हैं और औरतें भी, तो मर्द के लिए हिस्सा 2 मिसल 2 औरतों के, कि अल्लाह ताला तुम्हारे लिए बयान फरमा रहा है कि ऐसा ना हो कि तुम बहक जाओ और अल्लाह ताला हर चीज से वाकिफ है. હવે આપણે સાથે સાથે આ છેલ્લી આયતનો ગુજરાતી તર્જમો પણ જોઈ લઈએ. લોકો તમને આદેશ પૂછે છે, કહી દો અલ્લાહ તમને કલાલા, જેના ભાઈ બહેન સિવાય કોઈ અન્ય વારસદાર હયાત ન હોય કે મૃત પામેલા હોય, વિશે આદેશ બતાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે અને તેને કોઈ સંતાન ન હોય અને તેને એક બહેન હોય તો તેના માટે છોડેલ સંપત્તિનો અડધો ભાગ છે અને તે પુરુષ આ બહેનનો વારસદાર હશે. જો આ બહેનને સંતાન ન હોય અને જો 2 બહેનો હોય તો તેમના માટે છોડેલ સંપત્તિનો 2/3 ભાગ હશે. અને જો ઘણા અહીંયા બહેનના વારસદાર તરીકે પણ પુરુષ હોય કે સ્ત્રી હોય બંનેને લાગુ પડે છે. અને જો ઘણા ભાઈ બહેન પુરુષ અને સ્ત્રી હોય તો એક પુરુષ માટે 2 સ્ત્રીઓના બરાબર ભાગ છે. અલ્લાહ તમારા માટે વર્ણવે છે જેથી તમે પથભ્રષ્ટ ન થાઓ, અને અલ્લાહ દરેક વસ્તુને જાણવા વાળો છે.
લોકો તમને આદર્શ પૂછે છે, કહી દો અલ્લાહ તમને કલાલા વિશે આદર્શ બતાવે છે. જો કોઈ વ્યક્તિ મૃત્યુ પામે ને તો એને કોઈ સંતાન ન હોય અને તેને એક બહેન હોય તો તેના માટે છોડેલ સંપત્તિનો અડધો ભાગ છે. અને તે પુરુષ આ બહેનનો વારસદાર હશે તો જો આ બહેનને સંતાન ન હોય અને જો બે બહેનો હોય તો તેમના માટે છોડેલ સંપત્તિનો 2/3 ભાગ હશે. અને જો ઘણા ભાઈ બહેન પુરુષ અને સ્ત્રી હોય તો એક પુરુષ માટે 2 સ્ત્રીના ભાગ બરાબર છે. અલ્લાહ તમારા માટે વર્ણવે છે, ભાગ વર્ણવે છે જેથી તમે પથભ્રષ્ટ ન થાવ. અને અલ્લાહ દરેક વસ્તુને જાણવા વાળો છે. એટલે કે આ રીતે આપણે આજના આ સૂર્ય નિશાના 176 છેલ્લી આયતથી આ રૂકુને આપણે સમાપ્તિ કરીએ છીએ. અને આજના એપિસોડને પણ આપણે અહીંયા વિરામ આપશું. અને સૂર્ય નિશા પણ અહીંયા પૂરી થશે. નેક્સ્ટ એપિસોડ 3-4 એપિસોડ છે. મેં આપને અગાઉ 1-2 એપિસોડથી કહેતો આવું છું કે એરેબિક આમ તો શબ્દ શીખવી હોય તો એનાથી બહુ વાર લાગે અને પેલું બરાબર સમજાય પણ નહીં. કારણ કે એરેબિક ભાષા છે એ કાવ્ય રૂપમાં છે, પોએટ્રીના રૂપમાં છે. અને આપણે જે કંઈ ભાષાઓ બોલીએ છીએ, સાંભળીએ છીએ, જેમાં આપણે વસીએ છીએ તે બધી ગદ્ય ઓલામાં છે. અને તેમ છતાં પણ કુરાન સાહેબ પદ્યમાં હોવા છતાં પણ તેની આયતો એવી બધી સ્પષ્ટ છે કે પદ્યમાં હોવાથી આપણે રાગથી કિરાતથી પણ પઢી શકીએ છીએ. અને નાની નાની આયતો આમાં પંક્તિઓ અને શ્લોકો વગેરે જેને કહીએ છીએ તે હોય છે. એટલે આપણે થોડું ઘણું અરેબીનો શબ્દો અને વાક્ય રચના આવડતી હોય તો આપણે તે સારી રીતે સમજી પણ શકીએ છીએ. અને એ કુરાન સાહેબનો પણ એક મોજીજો છે. બીજા કાવ્ય રૂપમાં કોઈ બીજી ભાષાના કવિતાઓ લાંબા વાક્યો હળી હોય તો આપણને બરોબર સારી રીતે ન સમજી શકાય. આ તો એક ભાષાની વાત છે. અને આ બધા માટે પછી મેં એક એવો વિચાર કર્યો છે કે આપણે ગુજરાતી અને અંગ્રેજી અને હિન્દી આ બધી ભાષાઓને ગ્રામરને સારી રીતે જાણીએ છીએ. આ બધી ગદ્ય ભાષાઓ છે. અને તેની સાથે એરેબિક ભાષાની પણ ગ્રામરની આપણે ગ્રામર એરેબિક ભાષામાં કુરાન સાહેબનું ગ્રામર છે બહુ પરફેક્ટ છે. એટલે કે વાક્ય રચના અને ગ્રામરના નિયમો ને આપણે બીજી આપણી જે વ્યાકરણ જાણીએ છીએ તેની સરખામણી કરશું તો આપણને એરેબિક ભાષા સમજવી બહુ જ સહેલી લાગશે. અને સાથે સાથે થોડા ઘણા ક્રિયાપદના કાળ અને વાક્ય રચનામાં બધી ભાષામાં દરેક શબ્દો એના છે, પાર્ટ્સ ઓફ ધી સેન્ટેન્સ છે, એને સ્થાન કોઈનું શરૂઆતમાં આવતું હોય, કોઈને પાછળ આવતું હોય, એ મેં અગાઉ પણ ઘણી વાર કીધું છે. એ બધી વસ્તુ આપણે આગળના હવે પછીના 2-3 એપિસોડમાં ઇન્શાઅલ્લાહ ચર્ચા કરશું. અને પછી નવી સુરતથી શરૂઆત કરીશું. એટલે હવે પછી આ એપિસોડમાં પણ આમાં પણ વારસદારને વારસા માટે જે કલાલાની જે એક વાત થોડી અધૂરી શરૂઆતમાં લાગતી હશે એને વધુ ચોખવટ કોઈને ભાઈ બહેન કે કોઈ ન હોય ને શું હોય કે એક ભાઈ એક જ બહેન હોય તો એને શું મળે, આ એ બધી બાબત આજના એપિસોડમાં ને ખાસ કરીને આ છેલ્લી આયતમાં આપણને સમજાવેલ છે. એ સાથે આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીએ. નેક્સ્ટ એપિસોડમાં આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ ફરીથી મેં કીધું એ રીતે એ બાબતથી મળીશું. અને આ એપિસોડ અને નેક્સ્ટ એપિસોડ પણ આપ ધ્યાનથી બરોબર સમજવા પ્રયત્ન કરશો તો એરેબિક ભાષા આપણને બહુ સહેલી લાગશે એવું મારું માનવું છે ઇન્શાઅલ્લાહ. એટલે હવે આજે આજના રૂકુની 5 આયતોના રૂકુની છેલ્લા રૂકુની આપણે કિરાત અને એના આખા રૂકુનો તર્જુમો સાંભળી અને પછી આજના એપિસોડને આપણે વિરામ આપીશું. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. मसीह अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा होने में कोई नंगुआर या तकब्बुर व इनकार हरगिज हो ही नहीं सकता और न मुकर्रब फरिश्तों को उसकी बंदगी से जो भी दिल चुराए और तकब्बुर व इनकार करे अल्लाह ताला उन सबको इकट्ठा
अपनी तरफ जमा करेगा। فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا۔ بس جو لوگ ایمان لائے ہیں اور شائستہ اعمال کیے ہیں ان کو ان کا پورا پورا ثواب عنایت فرمائے گا اور اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا، اور جن لوگوں نے ننگوار اور سرکشی اور انکار کیا انہیں المناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے سوائے اللہ کے کوئی حمایتی اور امداد کرنے والا نہ پائیں گے۔ يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے سند اور دلیل آ پہنچی، اور ہم نے تمہاری جانب واضح اور صاف نور اتار دیا ہے۔ فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ بس جو لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اسے مضبوط پکڑ لیا انہیں تو وہ ان قریب اپنی رحمت اور فضل میں لے لے گا اور انہیں اپنی طرف کی راہ راست دکھا دے گا۔ يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين يبين الله لكم أن تضلوا والله بكل شيء عليم۔ آپ سے فتویٰ پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ تعالیٰ خود تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ اگر کوئی شخص مر جائے جس کی اولاد نہ ہو اور ایک بہن ہو تو اس کے لیے چھوڑے ہوئے مال کا آدھا حصہ ہے، اور وہ بھائی اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس کے اولاد نہ ہو۔ بس اگر بہنیں دو ہوں تو انہیں کل چھوڑے ہوئے کا 2/3 ملے گا، اور اگر کئی شخص اس ناطے کے ہیں، مرد بھی اور عورتیں بھی، تو مرد کے لیے حصہ ہے مثل 2 عورتوں کے۔ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے بیان فرما رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم بہک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز سے واقف ہے۔ આ રીતે આજના એપિસોડમાં આપણે સૂરજ નિશાની છેલ્લી આયત સુધીને પૂરેપૂરી આખો સુરત આપણે શબ્દ શબ્દ આયત ટુ આયત નાખીને રૂકુના તર્જુમા જોયા, અને એ સાથે આ સૂરજ નિશાની સાથે આજના આ એપિસોડની પણ આપણે વિરામ આપીએ। આ નેક્સ્ટ એપિસોડમાં ઇન્શાલ્લાહ ફરીથી મળીશું, ત્યાં સુધી રજા આપશો। અલ્લાહ હાફિઝ, ખુશ રહો, સલામત રહો અને આપણા બાલ બચ્ચાઓને ખુશ રાખો।